બોટાદ ખાતે આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ દ્વારા બાઇક રેલી યોજાઈ। બોટાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ દ્વારા બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ ત્રિશૂળ દીક્ષાનો પણ કાર્યક્રમ યોજવામાં આવ્યો હતો। આ બાઇક રેલી બોટાદ ખાતે ભાવનગર રોડથી શરૂ કરી ગિરનારી આશ્રમ સુધી યોજવામાં આવી હતી। આ બાઇક રેલીનો મુખ્યત્વે હેતુ એ છે કે અયોધ્યામાં રામ મંદિર બનવા જઈ રહ્યું છે અને આ રામ મંદિર માટે ઘણા લોકોએ જે તે વખતે બલિદાન આપ્યા છે અને સમગ્ર દેશમાંથી પણ આ રામ મંદિર માટે સારો એવો સહયોગ મળી રહ્યો છે। ત્યારે સમગ્ર દેશમાં અયોધ્યામાં બની રહેલ રામ મંદિર અંગે ઉત્સાહ ફેલાયેલો છે। ત્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ દ્વારા સમગ્ર દેશમાં અયોધ્યામાં બની રહેલ રામ મંદિરના ઉદ્ઘાટન માટે પ્રચાર પ્રસાર અને રેલીનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે। ત્યારે બોટાદ ખાતે પણ બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ બાઇક રેલીમાં આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના રાષ્ટ્રીય મંત્રી રણછોડભાઈ ભરવાડ તેમજ અન્ય કાર્યકરો હાજર રહ્યા હતા, તેમજ બજરંગ દળના કાર્યકરો પણ હાજર રહ્યા હતા। આ બાઇક રેલી બોટાદ જિલ્લા આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના પ્રમુખ વનરાજભાઈ ખેરની આગેવાનીમાં બોટાદ ખાતે બાઇક રેલીનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ બાઇક રેલી બોટાદમાં આવેલ ભાવનગર રોડથી શરૂ કરી અને બોટાદના રાજમાર્ગો પર ફરી ગિરનારી આશ્રમમાં સમાપ્ત કરવામાં આવેલ, જ્યાં આશરે 300 વ્યક્તિઓને ત્રિશૂળ દીક્ષા આપવાનો કાર્યક્રમ પણ યોજાયો હતો। આ પ્રસંગે સાધુ સંતો તેમજ કાર્યકરો બહોળી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા। રાજેશ શાહ, આર ન્યૂઝ, બોટાદ। रणछोड़ भाई भरवाड़ आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद प्रदेश अध्यक्ष एवं राष्ट्रीय मंत्री की जवाबदारी है। राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आखा देश में 1 लाख थी वधारे स्थान पर हनुमान चालीसा केन्द्र शुरू करवा एवं हरिद्वार की बैठक अंदर 1, 2, 3 डिसेम्बर 2023 रोज आखा भारत में 475 जिला में 35 राज्यों में 2000 थी वधारे संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहा। त्यारे संकल्प कर्यो तो कि आ देशनी अंदर हिंदुओं की चिंता करनार कोई संगठन हो तो राष्ट्रीय बजरंग दल एवं आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद संस्था है। आपने बधाने ख्याल है कि जे राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा थई रह्यो छे, लगभग हूँ पण 89 थी आ कार्यक्रम में आ राम जन्मभूमि आंदोलन में जोड़ायेलो हतो। ये चाहे कार सेवा का होय, नेवनी होय, चाहे 6 डिसेम्बर 1992 कार्यक्रम होय, रामशिला राम पूजन कार्यक्रम होय, आ बधा ज कार्यक्रम में अने आ हिंदुत्वना जागरण में एवा महानायकों एटले आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद अने राष्ट्रीय बजरंग दळे नक्की कर्युं छे कि भगवान रामना मंदिरनी प्राण प्रतिष्ठा वखते 14 जान्युआरी थी 22 जान्युआरी अंदर राष्ट्रीय बजरंग दल अने आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद द्वारा समग्र देशनी अंदर आह्वान करीने ए 450 वर्ष जूनो जे ढांचो एटले के लगभग 25 पेढ़ीना जे कारसेवको हुतात्माओं छे ए 25 पेढ़ीने अने धन्यवाद करशुं। 8 लाख थी वधारे कारसेवकोए पोताना प्राणनी आहुति आपी छे, ए कारसेवकोने धन्यवाद करशुं। अनेक साधु संतोए आ राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन में भाग लीधो हतो। ए वखतना महानायको चाहे अशोकजी सिंगल होय, आचार्य गिरिराजजी होय, जगतगुरु शंकराचार्य होय, परम पूज्य परमहंसजी होय, ए आजे ए बधानी वच्चे मात्र ने मात्र ए राम जन्मभूमि आंदोलन नायक डॉक्टर प्रवीणभाई तोगड़ियानी हयाती छे ए पण धन्यवादने पात्र छे। 2018 थी राष्ट्रीय बजरंग दल अने आंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद समग्र देशनी अंदर जे हिंदुत्वनी सुरक्षा माटे, हिंदूनी सलामती माटे, हिंदूना विकास माटे, आ देशने बचाववा माटे, चाहे आतंकवाद विरुद्ध होय, चाहे राष्ट्र विरोधी प्रवृत्ति करना लोगों साथे होय, ए राष्ट्रीय बजरंग दल एना माटे त्वरित छे। एना भागरूपे मैं कह्युं एम 14 जान्युआरी थी 22 जान्युआरी सुधी जे आ विजय उत्सव, जे आनंद उत्सव छे, ए 8 करोड़ दीवाओने प्रज्वलित करीने समग्र भारत में जेने सवा रुपयो आपीने 8 करोड़ रुपया जेने आ राम मंदिरना निर्माण माटे आप्या हता ए बधा जने धन्यवाद आपीने आ महोत्सवनी उजवणी करशुं। एना भागरूपे आज बोटादनी अंदर अमारा प्रांतना राष्ट्रीय बजरंग दलना अध्यक्ष वनराजजी खेर, प्रांतना महामंत्री निर्मलसिंह खुमाण अध्यक्ष
વાલેરાભાઈ આહિર આ બધા જ કાર્યકર્તાઓ એકત્ર થઈને અહીંયાથી શુભારંભ કરી રહ્યા છીએ કે આ દેશમાં રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળના માધ્યમથી સમાજની સુરક્ષા, સમાજની સલામતી, સમાજની સમૃદ્ધિ, યુવાનોની રોજગારી, કિસાનો માટેની ચિંતા, બાળકોની ચિંતા, આ બધા જ પ્રકારના સર્વાંગીણ વિકાસનું કામ જો અત્યારે કરી રહ્યું હોય તો આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદને રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ કરી રહ્યું છે. એના ભાગરૂપે આપને બધાને ખબર છે આજે રામ જન્મભૂમિ ન્યાસ સમિતિ દ્વારા આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદના સ્થાપક ડૉક્ટર પ્રવીણભાઈ તોગડિયાને નિમંત્રણ આપવામાં આવ્યું છે. એ નિમંત્રણ એટલે રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ અને આંતરરાષ્ટ્રીય હિન્દુ પરિષદ એ સમાજ માટે પ્રસ્થાપિત થયેલી સંસ્થા જાહેર થઈ છે. અત્યાર સુધીના સંઘર્ષ સામે જે કામ કરી રહ્યા હતા, હિન્દુત્વ માટે કામ કરી રહ્યા હતા, એ બધા લોકોને ખ્યાલ આવ્યો કે રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ અને આંતરરાષ્ટ્રીય પરિષદ, હિન્દુ પરિષદ એ સમાજ માટે કેટલું હિન્દુ સમાજ માટે કાર્ય કરી રહ્યું છે. તો આવનાર સમય 14મીથી 22 જાન્યુઆરી સુધી સમગ્ર દેશમાં વિજયોત્સવ, રામ મંદિરની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠાનો અભિવાદન ઉત્સવ, એમાં 8 કરોડ દીવાઓના માધ્યમથી અનેક મહાનુભાવો જે નાયક હતા એ નાયકો, જે રામ જન્મભૂમિના નાયકોને યાદ કરીને એના સમગ્ર દેશની અંદર ફરીથી આનંદ ઉત્સાહ થઈ રહ્યો છે. એના ભાગરૂપે આજે બોટાદમાં ત્રિશુલ દીક્ષાનો કાર્યક્રમ છે. આપ સૌને વિદિત થાય કે આ સમાજ સુધી આ વિસ્તાર પહોંચે. વનરાજસિંહ નટવરસિંહ ખેર, રાષ્ટ્રીય બજરંગ દળ સૌરાષ્ટ્ર પ્રાંત અધ્યક્ષ. આજે ભવ્ય રેલી કાઢવામાં આવ્યું છે ને દીક્ષાનો કાર્યક્રમ શું કહેશો? આજે ભવ્ય રેલી કાઢવામાં આવી છે કે અયોધ્યામાં રામ મંદિરની ઉજવણી થઈ રહી છે. એના સંદર્ભમાં આજ ભવ્ય રેલી કાઢવામાં આવી છે અને બોટાદ જનતાની અંદર ત્રિશુલ દીક્ષા માટેનો આજનો એક કાર્યક્રમ હતો. એ કાર્યક્રમમાં યુવાનો જોડાય એ માટે ત્રિશુલ દીક્ષાનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું.